आजचे दुसरे अवॉर्ड विजेते आहेत श्री सुहास काकडे. Versatility is a hallmark of this dynamic entrepreneur. With a host of impressive degrees, he could have easily conquered the global corporate world. पण त्या नेहमीच्या रुळलेल्या वाटांनी श्री सुहास काकडेंना प्रवास करायचाच नव्हता. त्यांची झेप आणि महत्वाकांक्षा मोठी तर होतीच, पण जिद्दीला पडून ती साध्य करण्याचं बलदंड मन त्यांच्यापाशी होतं. श्री सुहास काकडे हे एका सर्वंकष कार्यशैलीचं प्रतीक आहेत आणि ते सर्वोत्तम दर्जाचे संकल्पक संयोजक आहेत. आज होणारा त्यांचा सत्कार हा मराठी माणसाच्या सचोटीचा, कल्पकतेचा आणि बुद्धिमत्तेचा सत्कार आहे. His life is all about flying high, about soaring far above the average. For Mr. Suhas Kakade, work has brought not only personal success, but also enriched the lives of others through his vision. He possesses a BS in Mechanical Engineering, an MS in Product Design from IIT Mumbai, and an MBA in Finance and Marketing from Cincinnati. He is also a qualified commercial instrument and multi-engine pilot since 1977. Yet he chose to explore new horizons in corporate and public life. Starting as a design engineer, he eventually rose to his current designation, CEO and President of US Aero Team, the Daytona OU-based aerospace and defense equipment major. His impressive track record lists various Fortune 500 companies and including organizations like GE Aircraft Engine, GM and the USAF. His work earned him not only great praise, but also fueled his drive to look further, aim higher and shine brighter. The trail of his career appears ever so long, like the wake of a jet coursing through the sky. 1972, he received the Best Product Design Award at Indian Institute of Technology, Bombay, from the late Prime Minister Indira Gandhi. Co-chaired a World Business Conference for Marathi Indians in Jerusalem. Participated in OU Polity by helping elect an entrepreneurial leader, a cabinet secretary, to privatize a state-owned business. Suhas is someone who came to this country as a young man. He'd been in India. He made a living in India, by the way. An interesting thing, at the end of the school year, he'd buy books from students who wanted to get rid of them, school books, and then he'd sell them to new students and make a nice profit as they were coming in. So he decided he wanted to get a degree. He got a degree, an advanced degree. He came here and has begun businesses. An entrepreneur, an innovator. He began a business, a software business. This is a business that makes parts for aerospace. He's been in automotive parts. He's made over hundreds of jobs possible. And for the past 20 years, he has been hosting Project Christmas Smiles, Toys for Tots, a social initiative that serves over 1 million needy children from 7 countries around Dayton. I have made millions and lost millions and had to start from scratch again. In Sanskrit and Marathi, we'll call it Punascha Hariom, means you have to restart from scratch. And that's okay, because it's not the money and it's not the wealth you are after. You are after the self-actualization in the process. And money and wealth is byproduct of it. Tonight, this dynamic achiever will pause, but only to pick up one more accolade for achieving consistent distinction in his every endeavor, for widening the scope and spheres of his work across 3 countries, for bringing ever new accolades that make fellow Maharashtrians' hearts swell with pride. Maxwell Foundation is proud to confer the Award for Excellence in Entrepreneurship 2013 to Mr. Suhas Kakade. व्यासपीठावरती यावं आणि आपला पुरस्कार स्वीकारावा. श्री सुहास काकडे.
अभिनंदन. मी माननीय सुहास काकडे यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मी आपल्याला विनंती करतो की आपण प्रेक्षकांशी संवाद साधावा. प्लीज. This is a live eulogy. That's how it felt. म्हणजे आपण जगत असताना स्वर्गात जाऊ शकतो की नाही अशी शंका असते माणसाच्या मनात, पण तसं झाल्यासारखं वाटलं इथं आता. नितीनने असं सांगितलं की ह्या सगळ्याचा महत्त्वाचा उद्देश असा आहे की तरुण पिढीला काय जर निरोप देता आला तर काही मेसेज सांगता आला तर बरं होईल या दृष्टीनं हे कार्यक्रम केला असं त्यांनी सांगितलं. मला ठामपणे खात्री आहे की हा कार्यक्रम माझ्यासाठी नाही किंवा इथं बसलेल्या आणखीन विजेत्यांसाठी नाही, तो आहे तो आपल्या पुढच्या जनरेशनसाठी आहे. मी 40 वर्षापूर्वी जवळजवळ इथून IITतून अमेरिकेला गेलो आणि पहिल्या वर्षी माझ्या एम्प्लॉयरला मी 5 US पॅटंट निर्माण करून दिली आणि त्याचा त्यांना आनंद झाला आणि मला जोरदार उसळीसाठी उशी मिळते असं मराठीत म्हणतात तसं झालं. अमेरिकेचे जे सर्वात मोठे इमॅजिन द बिगेस्ट पॉसिबल एंटरप्रेन्योर इन अमेरिका आणि शिवाजी महाराजांच्या नंतर 25 वर्षात त्या उद्योजकांना इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशनच्याही अगोदर ज्या काही गोष्टी इनोव्हेट केल्या, हुडकून काढल्या, शोधून काढल्या, त्या आजही आपल्याला आश्चर्य करून सोडतात. आपल्याला माहिती आहे की डे लाईट सेव्हिंग हे अमेरिकेत वापरलं जातं. त्याची सुरुवात जवळजवळ त्याची कल्पना जवळजवळ 300 वर्षापूर्वी त्या गृहस्थाच्या मनात आली आणि ती वापरण्यात पण आली. गल्फ स्ट्रीम म्हणजे फ्लोरिडा जिथं सुनील आमचे राहतात तिथून नॉर्वेपर्यंत आणि वरपर्यंत जो सरळ गरम पाण्याचा प्रवास जातो, नदीच आहे ती जोरदार, त्याचा पण त्यांनी शोध लावला. पहिलं फायर डिपार्टमेंट त्या गृहस्थांनी केलं. फ्लेक्सिबल युरिनरी कॅथेटर 300 वर्षापूर्वी बेंजामिन फ्रँकलिनच शोधून काढलं आणि वापरलं. बायफोकल लेन्सेस, आता इथं बसलेली काही मंडळी आणि आपण पण बायफोकल लावता, मला लावायला लागत नाही अजून, पण ती त्यांनी शोधून काढली. ग्लास पियानो, हाय एफिशियन्सी फ्रँकलिन स्टोव की ज्यामुळं जी काय उष्ण लाकूड जाऊन दुसरं कुठेही जाऊ नये अशी पण त्या रूममध्येच मिळावी त्याची जी सोय करायला लागती ती त्यांनीच केली आणि अजूनही ते चालू आहे अमेरिकेत. लाइटनिंग रॉड अरेस्टर म्हणजे जगातल्या सर्व बिल्डिंगवरती जो काय लाइटनिंग रॉड असतो अरेस्ट करण्यासाठी तो पण त्यांनी शोधून काढला. तर त्यांचं म्हणणं काय की उद्योजकतेच्या 6-7 किल्ल्या आहेत. पहिल्या 3 किल्ल्या कुठल्या तर पर्सिस्टन्स म्हणजे सातत्य. पहिलं सातत्य कष्टाचं, दुसरं चिकाटीचं आणि तिसरं विन-विनचं सातत्य. हे आपण अप्रामाणिक राहून फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी जर गोष्टी करायला लागलो तर तो उद्योग जास्त काळ टिकत नाही. निदान अमेरिकेत तरी टिकत नाही असं म्हणणं. आणि त्यानंतरच्या 3 गुरुकिल्ल्या कुठल्या यशाच्या तर त्यांचं असं म्हणणं की प्लॅनिंग. पहिलं प्लॅनिंग म्हणजे मास्टर प्लॅन पाहिजे तुमच्याकडं, तुमच्या योजनेचा, तुमच्या प्रकल्पाचा, तुमच्या उद्योगाचा. दुसरा प्लॅन म्हणजे कुठला तर काळ, काम, वेग आणि पैसा हा तो मास्टर प्लॅन पाहिजे. आणि तिसरा म्हणजे की फीडबॅक और करेक्टिव्ह लूप याची योजना करणारा तुमच्या संघटनेसाठी, तुमच्या उद्योगाच्या संघटनेसाठी तो प्लॅन पाहिजे. आणि नंतर त्यांचं म्हणणं असं की यू मस्ट वर्क हार्ड बट यू ऑल्सो मस्ट प्ले हार्ड. आणि त्यासाठी ते म्हणाले सुनील की Scotch is the proof that God still loves us and He wants us to be happy.
तर ते बेन फ्रँकलिनचा उपदेश आपला सर्वांनाच आहे, मला अजूनही आहे तो. तर 4 हे जे पीटर ड्रकर, मॅनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर म्हणतात की 4 ह्या गोष्टी असल्याशिवाय तुम्हाला बिझनेस आणि इनोव्हेशनची लिडरशिप करता येत नाही. आणि त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे लिसन व्हेरी वेल. आपल्या देवानं 2 डोळे, 2 कान आणि 1 तोंड दिले. त्याच्यामुळे काहीतरी कारण आहे की आपण ऐकलं पाहिजे बऱ्यापैकी आणि आपण डोळ्यांनी पाहिलं पाहिजे. तर पहिल्या गल्फ युद्धानंतर मला जनरल शॉर्टस्कॉफ यांच्याशी नॉर्मन शॉर्टस्कॉफ यांच्याशी भेटण्याचा योग आला. त्यांना माझ्याविषयी काहीच माहिती नव्हती. तर जेव्हा त्यांच्या एडनं सांगितलं की ही 2 मंडळी येत आहेत, तो पहिला माणूस आहे त्याचं नाव आहे काकडे आणि दुसरा माणूस आहे त्याचं नाव आहे मॅग. तर तिथे गेल्या ते म्हणाले, त्यांनी ते आम्हाला पाहिलं. एक 10 फूट चालत त्यांच्याकडे गेलो तेव्हा त्यांनी पाहिलं आणि ते म्हटले की मिस्टर काकडे, यू हॅव मेंटोर्ड अँड लेड धिस मॅन एक्स्ट्रीमली वेल, मिस्टर मॅग व्हेरी वेल. मग मी त्यांना म्हटलं की आपल्याला कळलं कसं ते, म्हणजे आम्ही काहीच तुमच्याशी तुमच्या एजला कोणालाच अशी काहीच माहिती दिली असताना कळलं कसं. तर ते म्हटले की तुम्ही जर पाहायला लागला, बारकाईनं न्याहाळायला लागला तर तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्टपणे दिसू शकतील. खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की आपली मराठी माणसं तशी ऐकत नाही. तो जास्त एकदा सांगितलं तर म्हणतात काय, आणि परत दोन विधान असतील तर पहिल्या विधानात त्यांना 5 वेळा थांबवून ते विधान सगळं समजवून घ्यायला लागतं. एका दणक्यात समजतच नाही. कष्टाळू असतात, मेहनती असतात, प्रामाणिक असतात. पण हा जो महत्वाचा मुद्दा आहे की लिसन अँड देन लुक, आणि त्यातून मग ठरवायचं की कसं कम्युनिकेशन करायचं. अँड दॅट टेक्स अस टू द सेकंड पॉइंट, आणि तो म्हणजे स्फूर्ती देणारं संभाषण प्रथम आणि नंतर भाषण हे करता आलं पाहिजे. पण 1-on-1 रिलेशनशिप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आमचे जे प्रेसिडेंट ओबामा ते 10,000 माणसांशी फार सुंदर बोलतात, पण त्यांना 1-on-1 त्यांना कळतच नाही असं म्हणणं आहे. आणि ती खरी गोष्ट आहे, कारण मला तो अनुभव आहे आणि बऱ्याच लोकांना, त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांना अनुभव आहे. माझा शब्द नका घेऊ तुम्ही. आणि आजचा टाइम्स ऑफ इंडिया बघितलं तरी तुम्हाला ते कळेल, कारण एका डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या लेखकानं त्यात लिहिलेलं आहे की त्यांना आपल्या पंतप्रधानांचं नाव बोलता येऊन आलं नाही आणि त्यांनी नेहरूंना प्रेसिडेंट नेहरू म्हटले, पंतप्रधान नेहरू म्हणण्याच्या ऐवजी. तर अशा पद्धतीचं, आणि त्यांना अनेक गोष्टी आहेत, त्यांच्याच पक्षातली ती मंडळी असं म्हणतात. तर स्फूर्ती देण्यासाठी हा 1-on-1 रिलेशन, 1-on-1 कम्युनिकेशन हे निर्माण झालं पाहिजे. पण ते निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला ऐकायला लागतं, पाहायला लागतं, न्याहाळायला लागतं. आणि नंतर रिएंजिनिअरिंग, प्रत्येक गोष्ट ही रिएंजिनिअरिंग करायला लागते. अनलेस यू आर बेन फ्रँकलिन, in the history there is perhaps only one innovator entrepreneur who did not have to re-engineer many of his products, and that will be Ben Franklin. पण प्रत्येकाला ते करायला लागतं. आता एक छोटी गोष्ट सांगतो तुम्हाला की लहानपणी कराडहून जवळ एक गाव आहे, त्यांचं नाव आहे मसूर. तिथं आमचे जवळचे मित्र आहेत मोरेश्वर जोशी. तर त्यांच्या वडिलांना मी भेटायला गेलो. तर म्हटलं, काका मला तुमच्यासारखं जर शहाणं व्हायचं असेल तर मी काय करावं? तर ते म्हटले की जोर काढ, बैठका काढ आणि हे पुस्तक वाच. ते पुस्तक म्हणजे दासबोध. म्हटलं दासबोध आहे, आता बरंच चांगलं जाड आहे, पण मला असं विचार कुठून सुरुवात करायचं वाटतं. पहिल्यापासूनच करणं सुरुवात. पण म्हटलं त्यातला महत्वाचा चॅप्टर कुठला? तर ते म्हटली 32 मूर्खांची लक्षणं काढती. तू काढला. मग पहिली 10 वाचली त्यांच्याबरोबर. म्हटलं की काका यातली 6 मला व्यवस्थित फिट होत आहेत की आता. तर ते हसले मिस्किलपणे आणि मग प्रवास सुरू झाला. पण रिएंजिनिअरिंग, we all have problems, we all have issues, sometimes we have baggage. That's okay, we are all humans, that's why it is okay. आणि we can recreate our foundation and repour that with strength and eliminate that particular weakness, that particular limitation, and create enormous strength for ourselves. And we have life and we have every occasion, every episode to do that. तर ते सारखं करत राहणं हे महत्वाचं आहे. आणि नंतर
चौथा आणि शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा पीटर ड्रकर म्हणतात की नेव्हर 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 एव्हर लेट युअर इगो hijack you and put yourself ahead of the mission, bigger than mission. Mission should always be bigger than yourself. Mission, what is mission? The entrepreneurs are the monomaniacs with mission. म्हणजे ज्यांना फक्त वेळ लागलं असतं, ध्येयाने वेळे झालेली मंडळी असतात त्यांना entrepreneur म्हणायचं, पण mission has to be defined. And as an entrepreneur, as a core person, you don't go around and ask your people, what should be our mission? Mission has to come from the brain and heart and experience and expertise and awareness of the market of the entrepreneur. And then it should be communicated to the point that it becomes an inspiration for the team within his company, within his business. तर असे माझे ते विचार आहेत आणि hopefully that will help some of our youngsters, Nitin. And thank you for this opportunity. I am humbled and I want as many Marathi entrepreneurs become successful as possible. And to the effect, if I can do something, I'll be more than happy to do that. Thanks again and thank you very much.